This is Dr. Srimati Kesan, founder CEO Space Kids India. I'm here joined with Mr. Indra Kumar Padmanabhan from Northern Uni. So we are here to jointly collaborate to build this one new satellite, the Northern Uni Sat. This is a collaboration between both the countries. It is not a collaboration between two organizations. That's how we see. Especially during the World Space Week, we are here to show the world how collaboration works between two countries. This satellite technology, the nuances of space technology, everything will be broken into pieces and be shared to the students of not only Northern Uni, because Mr. Indra Kumar feels that there are so many students from humble backgrounds, so this should not reach only to my students. So I want to extend the education component to a lot of students. So that's the reason we are going to be training those students, and we are going to be teaching them about the different kind of sensors, where a satellite sits, what are its workings, and how is the data conceived, collected, disseminated. Everything will be taught to them, and subsequently we will bring the students here to India to collaboratively build this satellite and launch it through ISRO. We will be initiating the talks with ISRO, and today we have the InSpace director, Dr. Prafulla Kumar Jain, who is here with us, and he's seen the ongoing. So we are taking it one step further and sharing everything. This MOU will be shared to ISRO and InSpace, who will be authorizing the launch, and this will take place year next. Because to build a satellite, we need at least 1 full year. Thank you. ஸோ இதில் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஹை ஸ்கூலில் பிள்ளைகள் எடுக்கிறோம். அது வந்து ஒரு ஒரு விண்டோ கொடுப்போம். இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்டுக்கு இதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில். அந்த அந்த ஆன்லைனில் போய் வர ஆட்களுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு 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 குவான்டிட்டியை தான் இன்டேக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கம் சேர்ந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்து வைப்போம். அதுக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அக்ரி பண்ணியிருக்கு. தே வில் டூ அ நேஷனல் எக்ஸாம் லைக் தே டூ ஏஎல் செய்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைப்போம். வச்சு அதில் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் 50 பேரை. அந்த 50 பேருக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு சேர்ந்து எக்ஸாம் வச்சு அதுல ஃபில்ட் பண்ணுவாங்க 30 பேரை. அந்த 30 பிள்ளைகள் வந்து they will be building the satellite. அந்த சேட்டலைட் தான் சேர்ந்து இஸ்ரோல வந்து லான்ச் பண்ணுது. Here it is not only children from science background. Here we want to tell them, because when you are in high school, everything is spread across. All the subjects are spread across. We want to inculcate, we want to instigate that STEM into every child. So that, because today if you see, STEM is going to be overpowering everywhere, and space industry is one industry that every country wish to step in. And I think this is the first step that they are taking from Sri Lanka in a collaborative manner, and I think it is going to be historic. 50% கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்க, 50% தான் அவரோட காலேஜ் பிள்ளைங்க. அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது வந்து என்னன்னா, எனக்கு என்னோட யூனிவர்சிட்டி பிள்ளைங்கள் மட்டும் இதுல பயன்படக்கூடாது, ஜப்னால இருக்கிற ஹம்பிள் ஸ்கூல்ல இருந்து வர பிள்ளைங்க இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கும் வந்து இது பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஒரு வெறிய நான் உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபுல் நோக்கமே. அதுல வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து 17 யூனிவர்சிட்டியில ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஒவ்வொரு ஆட்களை செலக்ட் பண்ணுவீங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வந்து நாங்கள் நொதர்ன் யூனியன்ல இருந்து எடுக்கிறோம். இது வந்து சேட்டலைட் பில் பண்றதுக்கு. அதை தவிர கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல உள்ள எல்லா ஹை ஸ்கூல் பிள்ளைகளையும் நாங்கள் உள்வாங்குறோம். அந்த 50 பேர் வந்து என்ன செய்யணும்னா, நாங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கல, அவங்க வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்ல வந்து இந்த லான்ச்சை பார்ப்பாங்க. இப்போ இந்த லான்ச் பண்ண பிறகு பேஸ்ல வந்து அனாலிட்டிக்கல் அந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்வால்வ் ஆகுவாங்க. அதோட கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்து நாங்கள் அஸ்ட்ரானமிக் லேப் கொண்டு எப்படி ஹை ஸ்கூல்லே நாங்கள் ஒரு கிளப் கொண்டு தொடங்கி அதை எஜுகேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஹை ஸ்கூல்ல இது கண்டினியூ பண்ண போறோம். இதோட நிக்காது இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ப்ரோக்ராம். இப்போ இது வந்து ஒன் நியூ சேட்டலைட். இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இதே மாதிரி இதோட புரோட்டோடைப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு நாங்க இதை கொண்டு வந்திருக்கோம்.
சோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும், ரியல் வடிவம் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல நாங்க வந்து பேசிக்ஸா வந்து இந்த சென்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும், ரேடியேஷன் என்ன பண்ணும், அங்க இருக்கிற கேசஸ் என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். இப்ப நம்மளே வந்து ஒரு விஷயத்த திணிச்சு நீங்க இந்த சென்சர் தான் யூஸ் பண்ணும், இப்படிதான் நீங்க பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து தாட் ப்ராசஸ்க்கு வழி இல்லை. சோ நாங்க வந்து ஜஸ்ட் அந்த சுவடை வந்து எரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து நாங்க கேட்க போறோம், நீங்க இதை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, எந்த மாதிரி சென்சர்ஸ்லாம் நீங்க வந்து வேலை செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத ஆர்வத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து பில்ட் பண்ண போறோம் இந்த சேட்டலைட்டை. MOU வந்து என்னன்னா, நாங்க வந்து டெக்னிக்கலி நாங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறோம், அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபண்டிங் சப்போர்ட் அவங்க வந்து கொடுக்கறாங்க. சோ இது ரெண்டுமா சேர்ந்து இஸ்ரோல நாங்க லான்ச் பண்ண போறோம். இப்போ என்னன்னா எக்ஸாம் நேஷனல் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்ரீலங்கால அவங்க வந்து ஒத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நேஷனல் எக்ஸாம் வைக்கிறோம், சோ இது நீங்க நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க, சோ நாங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் இந்திரகுமாருக்கு சப்போர்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து ஒரு நேஷனல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் 1 2 3 இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வருதுன்னா எல்லா குழந்தைக்கும் ஆர்வம் இருக்கும். சோ எவ்வளவு குழந்தைங்களுக்கு நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நாங்க கொடுக்க போறோம்.